हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण ओम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वाचादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಣಾಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തൊട്ടേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ശരീരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തില് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ശരീരം ലഭിക്കാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ആ ത്രിഗുണങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു അധ്യായമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവർ മരണശേഷം അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയോ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്. സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഏതറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഋഷികളും തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, ആ പരമോന്നതമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങി പോകുന്നത് അല്ലെ. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള് എന്തെല്ലാമാണ്, അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഋഷിമാർക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു? അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനും പുരുഷന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഋഷിവര്യന്മാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനികൾക്കും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അത് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 14ാമത്തെ അധ്യായം, ഈ ഒരു അധ്യായം പഠിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാകാണ്. ഇത് ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യം ആകതാഃ സർഗേപി നോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥിന്തിച്ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഇത്തരം ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാകേണ്ടതോ സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് അവർ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അതായത് അവർ എവിടേക്ക് പോകാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അവര് എന്താ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ട് പോകും. പിന്നെ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അവരെവിടേക്ക് എത്താണ്? പരവ്യോമത്തില് ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പരമപദം പൂകി ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഈ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് സാധിക്കും. അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ അറിവ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് ബാധിക്കാതെ ദൂഷ്യമാകാത്ത ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ദൂഷിതമായിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് അല്ലെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാലിന്യപ്പെട്ട അറിവുകളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് മാലിന്യമാകാത്ത അറിവിനെ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്
സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ നമുക്കൊരു എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപമില്ല എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ പരവ്യോമത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും എന്തുണ്ട്? വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അവിടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം എന്താണ്? മാലിന്യരഹിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും. ജീവാത്മാവ് ഗുണത്തില് ഭഗവാന് സദൃശ്യനായിരിക്കും. അപ്പോ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങളെ എടുത്തവരെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയും പ്രളയവും ഒന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആകുല ചിന്തനാവേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോ നിരഹം ബീജപ്രദാപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് അറിയണം. എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? ഈ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ നാനാരൂപേണ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും ജന്മം കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും പിതാവ്. അല്ലാതെ ആരല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ല എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രഭാത ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്, അരിക്കൂമ്പാരത്തില് തേള് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അരിയിൽ നിന്നാണ് തേള് പിറക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ്? ആ പെൺതേളുകളാണ് അരിയിൽ മുട്ടയിടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല, ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന മട്ടില് പുറത്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അവയ്ക്ക് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവികൾക്കും പൂർവജന്മത്തിന്റെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് സുഖാണോ ദുഃഖാണോ അനുഭവിക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് മുഴുവനും ഈ ജീവാത്മകളുടെ ആവിർഭവത്തിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ കാരണമായി തീരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദിപിതാവെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്, സ്പഷ്ടമാക്കുന്നതാണ്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ആത്മീയ പ്രകൃതിയുടെയും സംയോഗമാണ് ജീവാത്മാക്കള്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കള് എവിടേക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഈ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല, എവിടേക്കുണ്ട്? ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഏറ്റവും മുകളിലെ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം അല്ലെ, അവിടെ വരെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിലും പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കള് എവിടേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, പിന്നെ എവിടെയുണ്ട്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ലോകം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നമ്മളാ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ ഓർമ്മയില്ലേ? 14 ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതില് ഏറ്റവും മുകളിൽ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? എന്നിട്ട് സത്യലോകം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തപോലോകം, ജനർലോകം, മഹർലോകം, സുവർലോകം, ഭുവർലോകം, പിന്നെയാണ് ഭൂലോകം വന്നത്, 7ാമത്തെ ലോകം വന്നത്. ആ ലോകങ്ങളിലെല്ലാം ആരുണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിലും എല്ലാത്തിലും എവിടെയുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്ടിരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കള് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ എല്ലായിടത്തും 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളും 84 ലക്ഷം പല പല മനുഷ്യനായിട്ടുണ്ട്, മൃഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്, സസ്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട്, ഇഴജന്തുക്കളായിട്ടുണ്ട്, ചലിക്കുന്നവയായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, നാൽക്കാലികളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ഈ 84 ലക്ഷം വരുന്നത്. 4 ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജലജന്തുക്കളോ 9 ലക്ഷം ജലജന്തുക്കളുണ്ട്. പിന്നെ ചലിക്കാത്ത സസ്യങ്ങൾ 20 ലക്ഷം ഉണ്ട്. ഇഴജന്തുക്കള് 11 ലക്ഷം ഉണ്ട്. പക്ഷികള് 10 ലക്ഷം പക്ഷികളുണ്ട്. നാൽക്കാലികള് 30 ലക്ഷം. ഏറ്റവും കുറവ് ആരുടെയാണ്? 4 ലക്ഷമാണ് മനുഷ്യരുള്ളത്. വ്യത്യാസത്തില് 4 ലക്ഷം മനുഷ്യരാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കള് വരുന്നത്.
സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവഃ നിപതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് തന്നെ നമുക്ക് അർജുനനോട് പറയാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ, അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്ന് വ്യാമോഹിതനാകുമ്പോഴാണ് അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനത്തിലാകുന്നത്. അതുവരെ ജീവാത്മാവിന് എന്തിനു വരുന്നില്ല? ഈ പ്രകൃതി സംയോഗത്തില് ബന്ധനത്തിലാകപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ഈ വ്യാമോഹിതനാകുമ്പോ പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ ഈ ഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധനസ്ഥനാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്? ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങള് സത്വം, രജസ്, തമസ് ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനസ്ഥനാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല സത്യത്തിലെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബന്ധനായി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭിന്ന ഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടത് നിർബന്ധിതനാകാണ് ചെയ്യുന്നത് ജീവാത്മാക്കള്. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖ സംഖ്യേന ഭക്താദി ജ്ഞാന സംഖ്യേന ചാനക. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭക്തരാക്കപ്പെടും. ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞ? ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. സത്വഗുണം എന്ന് പറയാണ്. സത്വഗുണം പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭക്തരാക്കപ്പെടുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് സത്വഗുണമാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ? സത്വഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളില്, അതേപോലെ തന്നെ അവരെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദുഃഖങ്ങൾ അധികം അവരെ ബാധിക്കാറില്ല. പിന്നെ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവര് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവര് ഉത്കൃഷ്ടരായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടരായിരിക്കും. അവര് അത്യാവശ്യം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, അതായത് ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും അവര് സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവര്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണിത്? അവർക്ക് സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? അവര് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം, ഒരു അഹംഭാവം ആരിലുണ്ടാവാം? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരിലുണ്ടാവും. ഒരു അഹങ്കാരം അവരെ ബാധിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഉദാഹരണം, നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തത്വചിന്തകരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിവുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലല്ലായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അവര് സത്വഗുണത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് അറിവും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ല ജോലി ഉണ്ടാവും, നല്ലൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും. ഈ സുഖങ്ങളിൽ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭക്തരാക്കപ്പെടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്? അവര് അടുത്ത ജന്മം വീണ്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും തത്വജ്ഞാനിയായോ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വീണ്ടും വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്ന് ജനന മരണ ക്ലേശങ്ങളില് അകപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത്. രജരാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണ സംഘസമുദ്ഭവം തന്നിഭക്താദി സൗകൗന്ദേയ കർമ്മ സംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. അപ്പൊ രജോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? അളവറ്റ ആഗ്രഹം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവൻ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ
ജീവൻ അതെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ജീവാത്മാവിനെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ രജോ ഗുണം. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതിന്റെ മുഖ്യ സ്വഭാവം പറഞ്ഞെങ്കിൽ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ആസക്തിയാണ് അതിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷണം. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ഭൗതിക സുഖങ്ങളോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, രജോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ. അപ്പൊ ഇവര് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും അവർക്ക് യാതൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല വീട് ഉണ്ടാവണം, കുറെ പൈസ ഉണ്ടാവണം, കുറെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവണം, നല്ല കുടുംബം ഉണ്ടാവണം, നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാവണം, ഭാര്യ ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ രജോ ഗുണ സ്വഭാവികള്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവര് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തരായിരിക്കും, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ രജോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവർക്ക് എന്താണ്? ഇവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ടും പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാലുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതിന്റെ ഫലം പുണ്യഫലായാലും പാപഫലായാലും അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. തസ്മത്വാജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി സന്നിബദ്ധാതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാവട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോ തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ, തമോ ഗുണം ആണെങ്കിൽ സർവ ശരീരികളെയും വ്യാമോഹിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളോ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ ഗുണത്തിന്റെ, തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അത് ജീവാത്മാവിനെ ഇതുകൊണ്ട് എന്തിവിടെ ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ തന്നെ കുരുക്കിലിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത്? ഈ തമോ ഗുണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത്? ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ജ്ഞാനം തേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ജ്ഞാനികളാണെങ്കിൽ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അജ്ഞാനികളായിരിക്കും, അവർക്ക് അജ്ഞാനമായിരിക്കും. പിന്നെ ഉന്മാദത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും, അലസത, നിദ്രയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. തമോ ഗുണബാധിതനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? അയാൾക്ക് കാര്യവിവേചന ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അയാൾക്കോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അധോഗതി ആയിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നിന്റെയും യാഥാർത്ഥ്യം അവര് സ്പഷ്ടമായിരിക്കുന്നില്ല അവർക്ക്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവരെന്താണ്? ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കണമെന്ന് യാതൊരു ആഗ്രഹം അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അവരൊക്കെ ഒരു സത്സംഗത്തിനെ ക്ഷണിച്ചാൽ പോലും അവര് വരണമെന്നില്ല. പിന്നെ നിദ്രയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അവര് ഉറക്കം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും, ആവശ്യത്തിലേറെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. പിന്നെ ഒരു ദിവസം നമ്മളൊരു 6 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങിയാൽ മതി, പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അവര് 10 12 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങും, സദാസമയം വിഷാദഗ്രസ്തനായിരിക്കും, നിദ്രാലു ആയിരിക്കും, പിന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടവനുമായിരിക്കും ആര്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത്. 3 കാറ്റഗറി പറയണല്ലോ. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, എന്താ പറയാ, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ, സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ. ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു പിക്ചറിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ഓരോ വകുപ്പിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഇനി പക്ഷികള് ഇത് പറയാണ്. അരയന്നം ഏത് ഗുണാണ് വരുന്നത്? സത്വഗുണാണത്. ശുദ്ധജലത്തിലാണത് ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്, ശുദ്ധജലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. അരജന്യം അപ്പൊ എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ്, സ്വാനാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? തേനീച്ച കുറെ തേൻ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതിന് വേണ്ടതിൽ ആവശ്യത്തിലധികം കൂടുതൽ തേൻ അത് സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് നമ്മളങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുത്തുകയും ചെയ്യും. അതെന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? രജോ ഗുണ സ്വഭാവികളുടെ ലക്ഷണം. അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് തേനീച്ച പറയുന്നത്. തേനീച്ച രജോ ഗുണ സ്വഭാവിയാണ്. പിന്നെ കാക്ക, ചീത്ത ആയിട്ടുള്ളതും പൊട്ടയായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെന്ന് വലിച്ചു വാരി കൊത്തി നോക്കുന്നത് ആരാണ്? കാക്ക. അതെന്തിന്റെയാണ്? തമോ ഗുണത്തിലെ ഉദാഹരണമാണ് കാക്ക വന്നിട്ട്.
സത്വം സുഖേ സംജയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമഃ പ്രമാദേ സംജയുത്യത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്വഗുണം കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്കറിയാം, സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, തത്വചിന്തകരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെയാണ്. അവർക്ക് ജ്ഞാനികളാണ്, അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം അപ്പോൾ എന്താണ് മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലായിരിക്കും അവരുടെ ജോലി സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു സുഖം കൊണ്ട് ആര് ബന്ധിക്കപ്പെടാണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ്. രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയൊരു വീടാണെങ്കിൽ വലിയൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം, ചെറിയൊരു കാറാണെങ്കിൽ വലിയൊരു കാർ ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ അവരെന്താണ് ഉള്ളതിനെ തൃപ്തിപ്പെടാത്ത വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിലുള്ളവരാണ് ആര്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് അവര് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഉന്മാദം കൊണ്ട് അവർ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജോസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്ത് രജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും? ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോ തമോ ഗുണത്തിനായിരിക്കും ആധിപത്യം, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണത്തിനായിരിക്കും ആധിപത്യം, ചിലപ്പോ സാത്വിക ഗുണത്തിനായിരിക്കും. ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും എപ്പോഴും മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിന് എപ്പോഴും ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം നമ്മളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഏതാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം? സത്വഗുണത്തിലേക്ക്, അതിലേക്കുള്ള ആധിപത്യത്തിലേക്ക് ആവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കുക. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിശീലനത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ രജസ് തമസ് ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സത്വ തമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണം പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സത്വ രജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന പറയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ഗുണം ഏത് ഗുണമാണ് എന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മളാണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് സാധിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വസുദേവ അവസ്ഥയെ എന്നാ വിശ്വസത്വത്തിൽ എത്താം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? വസുദേവ അവസ്ഥ, അതായത് സത്വഗുണത്തിന്റെയും മുകളിലുള്ള വിശുദ്ധ സത്വത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്നത് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് അവർ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷണ രീതികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ തമ്മിൽ പിടിവലി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം എല്ലാവരിൽ എന്താണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമ്മള് മാറ്റി വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃത്തം സത്വമിത്യുതഃ. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം ഇവയെല്ലാം സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാവുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് പറയാം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രകാശിതമാവണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്, സാത്വിക ഗുണസമ്പന്നനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും ചെയ്യും. അത്തരക്കാരെന്താണ്? കാര്യങ്ങളെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക്. പിന്നെ അവര് കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും.
അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളിലും എന്താണ്? സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഒരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതരാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടയ്ക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, രജോ ഗുണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അത്യാഗ്രഹികളായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും അതിലൊന്നും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും വേണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയണം. ഫലോദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ളത് ആയിരിക്കും. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദ മോഹ ഏവ ച താമസേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. ഇനി തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? തേജസ്സില്ലായ്മ, പിന്നെ അകർമ്മണ്യത, കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലായ്ക, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം ഇവയൊക്കെ പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലാണുള്ളവരെന്നെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? അവര് ബോധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവർ അതേപോലെ തന്നെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം ആർക്കും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ, ഇനി ഓരോരുത്തർ മരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത്? സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കുന്നു. തമോ ഗുണമാകട്ടെ, തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരോ മൃഗങ്ങളായിട്ട് പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെവിടേക്കാ പോണത്? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ലോകങ്ങളുടെ ഉത്കൃഷ്ട, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള ലോകങ്ങൾ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങൾ. 7ാമത്തെ വന്നിട്ട് ഭൂലോകം വന്നു. പിന്നെ താഴേക്ക് അധമ ലോകങ്ങൾ വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ, കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്ന് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവര് രജോ ഗുണ സ്വഭാവികള്. തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പിറക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ മൃഗങ്ങളായിട്ട് പിറക്കേണ്ടി വരാണ്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ വന്ന് ജനിക്കുന്നു. സാത്വികര് ഋഷിമാരുടെ നിർമ്മല ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കുന്നു. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലം, കർമ്മഫലം എങ്ങനെയാ പറയണത്? കർമ്മം ഏത് ഗുണത്തിലാണ് പറയണത്? സത്വകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, കർമ്മഫലം എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധമാണ്. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. അപ്പൊ രജോ ഗുണാണെങ്കിലോ അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമായിരിക്കും. അപ്പൊ സത്ഗുണത്തിന്റെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, അമ്പലം പണിയുക, അങ്ങനത്തെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് സാത്വിക ഗുണമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്? ഈ സിറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുറെ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിത് എന്താണ് അവിടെ ദുഃഖമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഭയങ്കര ഒച്ചയും ബഹളവും, ഒരു ശാന്തത ഇല്ലാത്തൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ദുഃഖം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസ് പണിതിരിക്കുന്നൊക്കെ അവിടെ അതിന് ഹാൻഡ് റെയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് കടക്കാനും കൂടി പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം പറയാണ്. ഇനി ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസഃ ജഘന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ സ്വഭാവികൾ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അല്ലെ? ഇനി എന്താ പറയാ, സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ എവിടേക്കാണ് ഉയരുന്നത്? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് അവര് പോകുന്നത്. പക്ഷെ രാജസികളാണെങ്കിലോ അവര് ഭൂലോകങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കാരണം രാജസ സ്വഭാവികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ മുഴുവൻ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർ ഈ ഭൂലോകങ്ങളിൽ തന്നെ രാജാവായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പിന്നെ നീചമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികർ ഉത്കൃഷ്ടമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും, രാജസ സ്വഭാവികൾ ഭൂലോകങ്ങളിൽ തന്നെ ജീവിക്കും, തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കുന്നു. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എന്താ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും? അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ജനനവും മരണവും വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാകാനും സാധിക്കും. ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും? മരണമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു അമൃതത്തിലോട്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? 22 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? പ്രകാശത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീന അവയ്ക്ക് അതീതനും ആയിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിൽ സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ആരാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഈ ഗുണങ്ങള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അതിക്രമിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, അയാളുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അയാൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇതിനെ അതിക്രമിക്കുന്നു, ഈ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്, പിന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ 2 പോയിന്റ് പറയാണ്, അത് പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്നും ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞത് വ്യാമോഹത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ, ആസക്തിയുടെയോ പ്രകാശത്തിന്റെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കുമെന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്രാഭേദം ഇല്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരാള്, അയാൾക്ക് ഒരാളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ഈർഷ്യ, ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ യാതൊന്നിലും അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? തൃഷ്ണ, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ശരീരമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകൃതിയുടെ, ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണത്തിന് അധീനനായിട്ട് ഇരിക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മോചിതനായാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ശരീരമുള്ള
ഓർമ്മയിൽ എത്താത്ത വിധം അയാള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കും. ശരീരബോധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് മനുഷ്യൻ എന്തുണ്ടാവുന്നത്, സുഖദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത്. അതല്ലാത്ത പക്ഷം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നമ്മളുടെ വിഷയത്തിൽ ഭഗവാനിൽ മാത്രം ആസക്തി ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. ഫസ്റ്റ് എന്താ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ്, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് ആരോടും ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനിൽ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രമേ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനിലായിരിക്കും ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരാളോടും ഈർഷ്യക്കും ദേഷ്യമൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവുന്നില്ല, ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ചോദിച്ചത്, ഒന്ന് വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചോദിച്ചു. പിന്നത്തെ ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചത്, എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം. അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതില്, ആ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ്, ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരാളോടത്തും എന്താ പറയണത്, ആ മാനവും അപമാനവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ എന്താ പറയണത്, ആദരവ് കാട്ടിയാലും നിന്ദിച്ചാലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, ആരടുത്തും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, സമചിത്തതയോടാണ് പെരുമാറുന്നത്. ശത്രുഭാവം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും നിന്ദിച്ചാലും ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധഭരിതമായ തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിലാണ് അത് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു ഫലവും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, ഇവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്താ പറയാ, സ്വർണമായാലും മൺകട്ടയായാലും കല്ലും പൊന്നും മൺകട്ട എന്തായാലും ഇതിനൊക്കെ ഒരേ ദൃഷ്ടിയോടെ തന്നെയാണ് ഇവര് കാണുന്നത്. ശത്രുക്കളോട് ശത്രുത മനോഭാവം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തോട് ഭക്തനല്ല താനെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്, സമദർശിനിയുമായിരിക്കും. സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നില്ല. കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉദ്യമത്തിലും അയാള് ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. തനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാതൊരു ഉദ്യമത്തിനും അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സാഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലായിക്കോട്ടെ പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് പരമപദത്തിലെത്താം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെ. അപ്പൊ ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതി വന്നാലും പിഴയ്ക്കാണ്ട് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കൊണ്ടുപോന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് പാദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത്. ഭക്തിപൂർവ്വം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകണം. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ദിവസം നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോ പല തടസ്സങ്ങളും വരാം ജപിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ നമുക്ക് വരാം. ചിലപ്പോ വേറെ വീട്ടിലാരെങ്കിലും വിരുന്നുകാർ വരാം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഏതൊരു പരിസ്ഥിതി, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ ക്ലാസ് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ, നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എപ്പോഴായാലും അത് ഫുൾഫിൽ ആക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. അങ്ങനെ ഏതൊരു പരിസ്ഥിതിയിലായാലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ 3 ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി അവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ പഠിച്ചൊരു അധ്യായം ഏതാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ്. ഒരു കാട്ടാളനായിട്ടുള്ള രത്നാകരൻ എന്നൊരു കാട്ടാളന്റെ കഥ പറയാണ്. രത്നാകരൻ കാട്ടാളനാണ്, കൊള്ളക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴിൽ എന്താണ്, ആ കാട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരിൽ നിന്ന് സ്വർണവും പൈസ ഒക്കെ കൊള്ളയടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രത്നാകരന്റെ ജോലി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം, നാരദ മഹർഷി ആ വഴി വരാണ് ചെയ്യണത്. നാരദ മഹർഷിയില് ഒന്നുമില്ല, വീണല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ
നാരദ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് പൈസ ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി തിരിച്ചു ചോദിക്കാണ്, നീ ഈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നീയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്, നിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയും മക്കൾ അനുഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, ചോദിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഭാര്യ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴോ ഭാര്യ പറയും, ഞങ്ങൾ എന്തിനാ അനുഭവിക്കുന്നത്, നിങ്ങളല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ തന്നെയല്ല അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം താൻ മാത്രമേ അനുഭവിക്കാനുണ്ടാവുള്ളൂ, വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. തിരിച്ചു വന്ന് നാരദ മഹർഷിയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ചെയ്ത തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചിതനാകണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, രാമ രാമ എന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറയും. പക്ഷെ ഇത്രയും ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തൊരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ, ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വേർഡ് എന്താണ്? മര എന്ന് പറയാനായിട്ട് പഠിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നീ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, മര എന്ന് പറയേണ്ടതെന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാരദ മഹർഷി പോകാണ്, താൻ തിരിച്ചു വരുന്നവരെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്താണ് സംഭവം? അവിടെ നിന്ന് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാണ്, രാമ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അടുക്കും തോറും ഭയങ്കര ഒരു പ്രകാശമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു പുറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, ഒരു ചിതൽപുറ്റായി എന്നാ പറയണം. അത്രയും വലിയൊരു പുറ്റ്, അതിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആരായിരുന്നു? ഈ രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാട്ടാളനായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഗുരുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ഗുരു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആ വ്യക്തി അവിടെ വന്ന് ചിതലെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്, ചിതൽപുറ്റ് വരുന്ന മൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ ആ മഹർഷി ചിതൽപുറ്റിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഈ രത്നാകരന്റെ പേരെന്തായിട്ട് മാറി? വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട് മാറി. ഈ വാൽമീകിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? രാമായണം രചിച്ചത്. അപ്പോ കാട്ടാളനായിരുന്ന, ഫുള്ള് തമോ ഗുണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്ന ഈ രത്നാകരനാണ് പിന്നീട് ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഈ വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്സംഗം, ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഒരു സംഘവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് പ്രയത്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കാണ്? ഈ സമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്കും വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്കും ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു മനസ്സിലാവാണ്. അത്രയും പ്രത്യേകതകള് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയണം. അപ്പൊ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്കത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമുക്കിത് മാറ്റി നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നും കൂടിയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ.